এখানে বিহারে হাজার হাজার লোক আছে, তারা সাপোর্ট করে। আমরা চাই আজকে যারা এই আন্দোলনের সাথে শরিক হয়েছেন, এই আন্দোলন আপনারা ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিবেন, কমিউনিটির বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছিয়ে দিবেন, এবং মিডিয়ার কাছে অনুরোধ রইল আপনারা এই আন্দোলনে আমাদের সাথে শরিক হবেন, আপনাদের প্রচার করবেন, যাতে জাস্টিস ফাহিম সালে যে জাস্টিস আমরা ডিমান্ড করছি সেটা আমরা পাই, এবং যাতে এই ধরনের আর হত্যা না হয়। এই হত্যার বিষয়গুলো আমরা আপনাদের অনেকের কাছ থেকে শুনবো, কেন হত্যা করা হলো, কি উদ্দেশ্যে, এবং বিচার কোন পর্যন্ত আছে হচ্ছে, এই বিষয়গুলো আমরা অনেকের কাছ থেকে শুনবো। এখানে আমি আবার মাইকটি ফিরিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের যেই স্টুডেন্ট, বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের president and CEO, Mr. Alamin. He's going to be say a few words and about today's even what we should do that, what we're going to be doing. Thank you so much. Again, I'm going to again thank you. Please stay with us. We're going to be finished as soon as possible. Okay, thank you so much, Brother Ali. Before I start, I just need to thank Bangladesh Society Inc. Their acting president and their members are here. I also want to thank Bangladesh American Society Inc. Their executive board is here. Also, would like to thank MEA, the Muslim Entrepreneur Association. Their president Abdul is here, and the other executive, the vice president, also here, Sheikh Khalid Rahman. I also want to thank Transport Tech CEO, Sheikh Khalid Rahman, for being here. New American Youth Forum, the president, Sheikh Anna Falumbai, is here. He's one of the lead organizers. So thank you so much. New American Women's Forum, Rubaya Rahman is also on the way. South Asian Action Network, the American Bangladeshi Community for Development, they are also here. Building Our Movement, they are also here. Shilpikul Academy, and thank you, Monica Roy Choudhury. We have Northgrange Foundation of North America. Their executive board is here. The Greater Gulshan Association, the executive board is also here. And we have Greater Kuno Society of USA Inc., the advisor, the one and only Inayat Ali, one of the famous boxer from Bangladesh. He is also here. He's one of our golden boys from Bangladesh. And also another great footballer. We have also behind me Kazi Ali, and we also have the freedom fighter Abdul Mokid Choudhury, and his command team is also here. And Shofi Choudhury, freedom fighter, he's also here. Shofikul Islam. And we also have a congresswoman candidate, assemblywoman candidate, Mary Joveda from Assembly District 37. She's also here, and various television and news channel people are here. We have Rimon Islam brother, he's here. CEO Abu Tahir is here. We have Muhammad Munjur Haq Shaib from Prothom Alam is also with us. So thank you all, and I think we have more people are coming. So I don't wanna make it longer. So without any further ado, let's hear from. আপনারা দেখছেন বাংলাদেশি আইকন ফাহিম সালের নৃশংস খুনের প্রতিবাদে এবং খুনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আজকে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ডাইভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক বাংলাদেশ সোসাইটি, বাংলাদেশ স্টুডেন্ট, বাংলাদেশ আমেরিকান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সহ এবং শিল্পকলা একাডেমি সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আপনারা দেখছেন যে বিশাল বিক্ষোভ ও মানববন্ধন, এই মানববন্ধনে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের কমিউনিটি নেতা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশ সোসাইটি সহ বিভিন্ন কমিউনিটি নেতৃত্ব, বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। আপনারা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সোসাইটি সহ অন্যান্য যত অর্গানাইজেশন মিলে এই জাস্টিস ফর
ফাহিম সালেহ আয়োজন করেছেন, আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। আম, যেখানে অন্যায় সেখানে প্রতিবাদ, এমনটাই হওয়ার কথা। হত্যা যেখানে হয় সেখানে তো আরো বড় প্রতিবাদ হওয়ার কথা। আমরা দেখে আসছি যে আমাদের এই প্রিয় আমেরিকাতে অনেকদিন ধরে একটানা খুন খারাপি হয়ে যাচ্ছে, কেমন করে যেন তার সঠিক বিচার হচ্ছে না। এবং সর্বশেষ এই যে ফাহিম সালের যে হত্যা করা হলো, সেটা আমাদেরকে স্তব্ধত করেছে, অত্যন্ত বিস্মিত করেছে। বিশেষ করে ফাহিম সালে তো যে কোনো মানুষের মতো না। ফাহিম সালে তো একজন এক্সিকিউটিভ, একজন সিইও, পাঠাও থেকে শুরু করে আরো 3টা অর্গানাইজেশন সিইও, যেটা মানে অনেক বড় বড় 3টা কর্পোরেশনের সে হেড ছিল। তো এই এতটুকু বয়সে, 33 বছর সম্ভবত বয়স ছিল, এতটুকু বয়সে যে ছেলেটি পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই ছেলেটার মৃত্যু কিন্তু কোনো স্বাভাবিক ঘটনা না, সেটা কোনো রোড অ্যাক্সিডেন্টের মতো ঘটনা না। তো এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না যে আমেরিকার মতো জায়গায়, নিউ ইয়র্কের মতো মানে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনের মতো জায়গায় যে এভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে, এবং সেটা হত্যা করার আগে জানা গেল না। আমি বলবো না কেবল হত্যা করার পরে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে, আমরা অলরেডি লস করে ফেলেছি, আমরা অলরেডি হারিয়ে ফেলেছি। ফাহিম সালের যে কোনো কেউ না, ফাহিম সালের মৃত্যু এখন হত্যাকারীকে শাস্তি দিল, যা আমরা হারিয়েছি তা খুঁজে পাবো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এই কারণে ন্যায় বিচার দাবি করছি, যাতে আর কোনো ফাহিম সালে তো দূরে থাক, আর একটা কোনো আমাদের ভাই বোনকে আমাদের অন্যায় ভাবে হারাতে না হয়। এই কারণে আমি আমার কোনো ভাষা নেই বলার যে এই ছেলেটি এত কম বয়সে সে বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখছে, সেখানে পাঠাও করেছে, এবং অসংখ্য কম বয়সী ছেলে পেলে চাকরির ব্যবস্থা করেছে, শিক্ষার্থীদেরকে চাকরির ব্যবস্থা করেছে। নাইজেরিয়ার মতো জায়গা নিয়ে অনেক সময় মানুষ অনেক রকম কথা বলে না, কিন্তু এই ছেলেটি সেই সব তরুণদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে, যারা বঞ্চিত, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ছেলেটি সাউথ আমেরিকায় একটা বিজনেস ওপেন করে সেখানে মানুষকে সহায়তা করেছে। তো তার বিজনেস ভেঞ্চার গুলি যেসব দেশে, সেসবের দিকে যদি আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে শুধু বিজনেস নয়, বিশাল এক মানবিকতা কাজ করেছে, যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এম্পাওয়ার করার জন্য, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করার জন্য তার যে অবদান, সে অবদানকে খুব সহজে অপমৃত্যুতে পরিণত করেছে এই ধরনের হত্যা। আমরা জানি না আসলে এর পিছনে কি শুধুমাত্র একজন জড়িত নাকি অসংখ্য মানুষ জড়িত। আমরা যে এর সঠিক তদন্ত হোক, এবং আমরা দেখতে চাই আসলে এই 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 ঘটনাটা কি, কোন রাঘব পাল এর সাথে জড়িত আছে, আমরা সেটা দেখতে চাই। আমরা ন্যায় বিচার চাই। আমরা কি ন্যায় বিচার চাই? আমরা কি ন্যায় বিচার চাই? আমরা প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা জানতে চাই, কেন ফাহিম সালেহকে অন্যায়ভাবে জীবন দিতে হয়েছে, কেন ফাহিম সালের মৃত্যু খুব দ্রুত এটা তদন্ত হচ্ছে না। আমরা খুব দ্রুত দেখতে চাই যে আসলে শুধুমাত্র কি সেই হত্যাকারী বলে যাকে দেখা হচ্ছে সে সত্যিকার হত্যাকারী কিনা, তারা বাহান্ডে কারা কাজ করেছে, অন্য কোনো কর্পোরেট তাদের স্বার্থের জন্য জড়িত আছে কিনা, আমরা সব দেখতে চাই কিনা। আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা এই দাবি ছেড়ে যাবেন না, আজকে একদিনে না, প্রতিটা মৃত্যুই আমাদের মেকশিওর করতে হবে যে প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্য যেন জাস্টিস আমরা লাভ করি। যতদিন না জাস্টিস হবে, আপনারা ততদিন এই দাবি চালিয়ে যাবেন, এবং আমি আপনাদের সাথে থাকবো। অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আবার। We won! We won! We won! We won! Okay. Thank you, Assemblywoman candidate from District 37, Mary Jovada, for your valuable inputs. Let's welcome one of our brothers from Bangladesh Students Association of New York, Inc., Brother Saim Shahriar, who is gonna read us the statement. And we are passing the same statement to you guys. This is just like sample statement as of right now, but very near future we're gonna do a memorandum, and we're gonna send it to all the district attorney and mayor and other elected officials to demand our justice. So, Brother Simon Shahriar, please introduce yourself and give us the statement. Thank you.
Assalamu alaikum to all the aunties, uncles, brothers, sisters, wherever they are, whoever they are. So I'm just going to start with a statement letter that's anonymous. Today we are here as brothers, sisters, father, mother, uncles, and aunties to stand by to show our respects and sympathize with the family of Fahim Saleh. And we have gathered together to represent our criminal justice reform for the state of New York. Our fellow brother, Fahim Saleh, has been brutally murdered at the scene of a planned attack in 265 East Houston Street, Manhattan, New York, on 13th July 2020. It is unjust to have an asset lost in the face of our art. Collectively, we are putting pressure to local and state government officials, including DA, mayor, elected officials, to ensure that our voices be heard as one, that we stand by, that we need fair justice to which the killer, which we will not bring his name, be sentenced in prison for life. Do you guys agree? We want justice for who? Justice for Fahim Saleh. What we witnessed is an inhumane act to which our voice matters. Our voice matters. We count. We are not a minority group anymore. Fahim Saleh's voice matters. We cannot forget about that black and brown lives matter. Our minority voice matters. We can never forget our dear brother. So, statement, but I just want to say something from my heart. Fahim Saleh feels like a brother to me. I don't know him. I've never met him in person. But today I see a lot of uncles, a few aunties. Where's our youth? There's a few youth here and there. I am trying to represent that youth, that missing element in this whole position. There's no voice for youth. All through my life, adults are at the driving seat of the car. When will it be time when the kids can drive that car? When kids can be part of that driving seat? Age is only a number. What Fahim achieved in a small amount of time is unremarkable as a human being. If we look at what happened to Fahim Saleh, this is a human-to-human issue. This crosses over Black Lives Matter. This crosses over Brown Lives Matter. This crosses over every person being. It is sinful to kill another human being, period. I don't care if he's brown, black, white, whoever. Human should not kill another human being, period. It is straight on not. It's wrong. And that's why we're here. We're here to fix the justice system. We're here to make a difference so that way another Fahim, another brother, another sister will not die like this. We need people to listen. We need our youth to come forward. We need our adults, our aunties, our uncles to not leave us, but to be behind us. Hold our hands when we need you guys. I just want to leave this on one last note. Something that I found. Forgive me for 1 second. This is an article that Fahim wrote on his website, on fahims.com, FAHIMS.com. He passed away, but he left his work. So I just want to read an excerpt. The title of this on his website is, I'm working on 5 apps. These were the 5 apps when he was little. He did the prank app and a couple other creative apps. So let me read this excerpt.
Hello, Internet. I'm working on so much right now. This was when he was alive. About 5 major apps. Thankfully, I have a team of 15 helping me, but sometimes it can still be overwhelming. One person, how much can he do, right? As a youth. I think that is one of my issues. He's able to realize what his issues are. I just have so many ideas swirling around in my brain. He's an innovator. He has a lot of thought in his own ideas. It's hard for me to focus on one thing at a time. He has so much potential pouring in his brain that he cannot stop thinking. If you can find, I think that is one of my issues. I just have so many ideas swirling around in my brain. It's hard for me to focus one at a time. If you can find the proper talent to run each of these projects, meaning handing these ideas and making it a reality, is just creating new jobs for people. That's what he did with Pato. That's what he did with Gokara in Nigeria. Same concept, he just replicated it. He replicated his success of Pato and did the same thing in Nigeria. If you can find the proper talent to run each of these projects, then it's fine. One man can only do so much. That's why I'm in a constant hunt for talent. Not a programmer, not a designer, just talent. Someone who is hungry and wants to get it. If you are out there, I need you. Get in touch. Fahim at tapfury.com. What happened to Fahim now? Where is he? He got brutally murdered, planned murder by an assassin, by someone whose name I do not want to pronounce at all. I want not just the brown brothers and sisters here. I want my Hispanic brothers here. I want my black brothers and sisters in here. I want everyone here. By heart, by physical presence, moving forward. We all need to be with the Black Lives Matter too. Don't just count your race. Don't make Fahim's justice a racial issue. Do not make this a religious issue. Make this a human issue. That is the main key. That's all I have to say, brothers and sisters. Thank you so much. Thank you, brother Fahim Saleh, for your emotional statement. It was really touching, and I think we can. Thanks to some of our brother Christopher Espinoza from Islamic community. Thank you for being here. We have a few other brothers join with us. Sheikh Ali from Kula Society, and we have a few other folks also join. So thank you all for joining. So now we can let's uh, let's have a moment of silence for 1 minute for our brother Fahim Saleh. So please keep him in your prayer. 1 minute. Thank you, brother.
for your prayer to look to God. Almighty forgive him and grant him the high space in heaven, as well as Almighty God grant us and save us from the COVID-19 and all types of issue we are going through in this society. So may God protect all of us. Amen. Also, I would like to thank to our brother Muhammad Tipu Sultan from New York Taxi Workers Alliance. He's one of top community activists. He's fighting for all the drivers, right? All the yellow cab, black cab, Uber, and all of those. So he's one of the representatives from our community. So thank you, brother, for your hard work. So now let's hear from our elected official, one of our greatest friend from all time, the borough president from the great borough of Brooklyn. We are so proud of Mr. Eric Adams. He has done so much work for not only just our community, he has done for all community. He's a leader with passion. He has great interest for youth, all the generation. He put together a great group of people who really doing such a infrastructure development in the borough of Brooklyn. And together, in next mayor, we would like to see him. So that's why we are always going to be with him. And thank you for coming out. So please give us some talk, because it's not just this particular brother Fahim Saleh. As our brother Sam Sharia say, it's a human issue, and we don't want to get killed. When we get out in the morning, we want to go home safely in the afternoon, and we want the same thing for every brother. And it's like the human issue, and we need to have the law and order system, everything in place to protect our human beings. Because when the life is gone, you can spend billions of dollars, but that one life is not going to come back. So life is more precious than going to put any price tag to every single life. Every single life is important. So please help me welcome the Brooklyn Borough President, Eric Adams. Thank you so much for allowing me to come and show my anger over the murder of Brother Fahim. I have a son, and it's unimaginable for me to lose him in a manner that Fahim was murdered. But let's be clear, before I was in politics, I was a police officer. And what you are asking for right now to ensure that the charges are murder one. Let me tell you why you are right. Brother Fahim was tortured. Brother Fahim was killed by someone who committed an additional felony. If you take those two actions, they reach the criteria of having the person charged should be charged with murder in the first degree. So we have to demand no leniency on a premeditated murder, just like the murderer did not show leniency to Brother Fahim. He was killed for being kind. He was killed for giving an opportunity. He was murdered because he wanted to help someone. That should not go unpunished. And so I join you in outrage. And we must unite together. This is not a Bangladesh issue. This is not an Indian issue. This is not an African American or Hispanic issue. This is a human right issue. And together we need to raise our voices to state, bring justice for Brother Fahim. That's why I am here. Because I share your pain. And I know that if we do not raise our voice together,
It's only a matter of time before something could happen to my family member. We are in this together as one city, no division. Safety is the prerequisite to prosperity. And all of us should raise our voices and call for justice for Brother Fahim. And I want to thank this young group, the Bangladesh Youth Association, for bringing us together and not dividing our young people from the elders. We learn from each other, we grow together, we ensure safety together. Let's bring justice for Brother Fahim. Thank you very much. Thank you, Brooklyn Borough President, for your special consideration for our brothers, for our community, and for all community. So let's get back to our brother Muhammad Ali. Thank you so much. We have to say a few words about Mr. Ari. And whatever he said today, it is actually the demand for all society, not only Bangladesh society, Bangladeshi community. So we want justice. Please say together, we want. Justice. Say loudly, we want. Justice. When you want. Justice. When you want now. When you want. Now. When you want. Now. We want. Justice. Thank you. Thank you, brother Muhammad Ali. So now let's hear from our brother Muhammad Tipu Sultan. Please give us a quick. Assalamu alaikum, my brother and sister. It is a very painful story that has happened to Brother Fahim, and we want justice. But can be happen any one of us. It can be happen to any neighborhood. And don't forget, the minority and the color of people was always not getting justice from the justice system. As we know that country of the rape system, we want the justice from the New York DA should be charged. Number one, as Eric Adam saying it, he gave the briefing why he should be charged. Number one, and he should be life in prison. Period. No negotiation on this issue. There will be no negotiation on this issue. It is a justice. It is a justice that need to be served, and this has to be done in this New York state. This is not a state that other color. It is a blue state, period. So this governor and mayor and the borough president, they should be stand for this justice, Mr. Fahim. And Fahim was one of the beautiful man. He was kind to those brutal murder to be pay his money. And we also need to be further investigation. And we are asking we are asking for the DA's office of Manhattan. They can go for more investigation. Is there any other scenario behind this? And we want this justice every single murder. We want the justice for every single murder, and we should be stand together. We'll fight continue until the justice served. We win! We win! তাকে খুব নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার কোনো কারণ ছিল না এবং আমরা চাই যে ছেলেটি তাকে হত্যা করেছে সাইরাস ডেভন হেসপেল তার যাতে ঠিকমতো বিচার হয় কারণ তাকে অলরেডি মেন্টাল বানানোর চেষ্টা চলছে যদি তাকে মেন্টাল বানিয়ে বিচার করা হয় অর্থাৎ সে মানসিক রোগী এরকম বিচার করা হয় তাহলে 2 বছরের মধ্যে সে আবার বের হয়ে যাবে এটা কোনো বিচারই হবে না আমরা চাই যে ফার্স্ট ডিগ্রি বিচার হোক এবং সারা জীবন সে জেলে থাকুক সে যে কাজটি করেছে এটা নিষ্ঠুর এবং অন্যায় আমরা এই বিচারের জন্য আমরা চাই যে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সঠিকভাবে তার বিচার করবে
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি New York City Mayor. We আবুল hope he will be হাওলাদার the next New York City Mayor. তিনি এখন বক্তব্য রাখছেন, আমরা এখন সরাসরি তার বক্তব্য শুনবো। As you know, why we are attending here tonight, this evening, I mean this afternoon. Fahim Saleh, he was a rising star for the young generation. He showed the young generation of the world how to get success, and he was by his assistant. Actually, this his name is Hasfel. He was his assistant, and he stole like $100,000 from Fahim Saleh. And Fahim Saleh, he was so kind, and he gave him opportunity, gave him the second chance to pay him the money in installment. He didn't call cops, he didn't call police. He helped him. He was trying to help him, but what he did, the killer, he took his life. He took his boss' life. So this is a pre-plan killing, and he is a 21 years old, and if his charge become like a second degree murder, maybe after 10-12 years he's going to come back again, and he's going to go do same thing again. So this is not enough. We want the upgrade his to the second degree to first degree murder, because this is not a joke. Everybody knows this is his life, and he was the role model of the young generation. That he succeeds himself, and he showed the way how to get success in life. So I have enough respect. I have deepest sympathy to the family, and may Allah give him the Fahim Saleh Jannatul Firdaus. And we must want Mr. Adam is here, talking about President. We need your help. We must contact with the Manhattan here, and we must need this. This is first degree. It has to be first degree murder. We want to, because if he get like second degree murder, he is gonna be like less punishment. And those people who has attended, who was thinking, the criminal people, they're gonna get encouraged from this. If you get second degree murder. So this is going to be crime, going to be increased also in New York City. So for reduce the New York City crime, he must get first degree murder, and we don't want to see him in the street anymore. We want to see him rest of his life in the prison or in the jail. Thank you, and once again, thank you the Student Association for arranging this demonstration here tonight. Thank you. Thank you. Thank you. So let's hear from Monica Rai Chaudhary from Shilpakala Academy, please. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আজকে আমরা এখানে সম্মিলিত হয়েছি যে কারণে, আমাদের এমন একটি সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে যে আমাদের সকল মৃত্যুই সকলের কাছে খুব কষ্টের, তবে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ড কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এবং উদীয়মান আমাদের তরুণদের জন্য আমরা এখন ভীত সন্ত্রস্ত, কারণ আমাদের আজকে এখানে যারা দাঁড়ানো আছে, অনেককে দেখতে পাচ্ছেন যারা শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য কাজ করছে না, সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য কাজ করছে। ফাহিম সালেহ এমন একজন স্টার যে যাকে নিয়ে সে আমার সন্দীপের, আমি মর্মাহত আরো বেশি, তার দাদু আমার বাবার গুড ফ্রেন্ড সুলতান আঙ্কেল। আমি ফাহিম সালেহর পরিবারকে চিনি, আমার সাথে সন্দীপ থেকেই। আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি, মানুষকে মানুষ হত্যা করবে এটা হতে পারে না, নির্মম ভাবে হত্যা করবে, কোন মনুষ্য সন্তানকে মনুষ্য হত্যা করবে। আমরা সুস্থ তদন্ত চাই, বিচার চাই, এবং কোনোভাবে যদি হত্যাকারীকে বলা হয়ে থাকে, যদি আমরা এখন শুনতে পাচ্ছি যে মানসিক সমস্যাজনিত কারণে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে, আপনারা কি বিশ্বাস করেন যার মানসিক কোনো সমস্যা থাকে সে এত সুন্দরভাবে নিখুঁত ভাবে নিজেকে বাঁচানোর পরিকল্পনা করে কোনো হত্যাকাণ্ড করতে পারে? অবশ্যই না। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে একটি মেধা, একটি প্রতিভাকে হত্যা করা হয়েছে। এবং আমাদের স্টার, আজ আমাদের আলামিন থেকে শুরু করে এখানে আমাদের যে সমস্ত
আমি বলবো আমাদের প্রত্যেকটা স্তরের জন্য আমরা এখন ভয় পাচ্ছি, কারণ এরা এখন ফ্রন্টে কাজ করছে, এমন কাজ করছে যে পৃথিবীর কোনো শ্রেষ্ঠ সন্তানদের চাইতে কম নয়। তো আমরা আমাদের প্রতিবাদের রক্ষা করার জন্য কাজ করতে হবে, বয়স দিতে হবে, এবং আমরা আমরা সুষ্ঠু বিচার চাই। আমরা হত্যাকারীর ফাঁসি চাই, হত্যাকারীর এই দেশে ফাঁসির কোনো সিস্টেম নেই, বাট আমরা সারা জীবন চাই যেন এই ধরনের নিকৃষ্ট মানের কাজ করে কেউ জনসমক্ষে বাইরে না আসতে পারে। সুষ্ঠু তদন্ত চাই। ফাহিম সালের পরিবারের প্রতি আমাদের শোক সমবেদনা জানাচ্ছি, ফাহিম সালের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, এবং আমাদের সন্তানদের জন্য, আমাদের আজকে যে সমস্ত ছেলেপেলে এখানে আছে আপনারা জানেন, আজকে বাংলাদেশি আমাদের বাংলা, আমি বলবো বাংলাদেশি, আমি আমার জন্ম বাংলাদেশ, অবশ্যই প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্য আমরা শোক প্রকাশ করি, এবং প্রত্যেকটা মানব সন্তান যদি এইভাবে খুন হতে থাকে তাহলে পৃথিবীতে আমাদের সমস্ত মেধা শূন্য হয়ে যাবে। আমরা চাই না আমাদের সেকেন্ড টাইম আর কোন প্রতিভাকে কেউ হত্যা করুক নির্মম ভাবে। তো আমরা সবাই মিলে চাই, আমরা প্রতিবাদ করছি, ফাহিম সালের মৃত্যুর সুস্থ বিচার চাই, এবং কোনোভাবে এই হত্যাকাণ্ডকে যদি বলা হয়ে থাকে যে আরো মানসিক সমস্যা জনিত কারণে হত্যা করেছিল, আমরা মানব না, কারণ এই হত্যা কখনো পরিকল্পিত ছাড়া কিছু হতে পারে না। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে হত্যা করা হচ্ছে, সুস্থ বিচার চাই, তদন্ত তদন্ত চাই। আজকে এখানে যারা আছেন তারা না, আমরা আরো ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ করবো যতদিন পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের বিচার সুস্থভাবে না হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা আপনাদেরকে আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই খুব গরম আপনারা দেখছেন বাংলাদেশি আইকন ফাহিম সালের নির্মম হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা, এবং সবাই চাচ্ছে যে কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র কিংবা বা বিচারের নামে কোনো প্রহসন মেনে নেওয়া হবে না। এবং আপনারা দেখছেন এখানে মূলধারার প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশি কমিউনিটি নির্বাচিত প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সোসাইটি, বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ABCD, বাংলাদেশ সোসাইটি, শিল্পকলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি। তারপর কেন আমরা আন্দোলন করছি, এটার অনেক গুরুত্ব আছে। আজকে ফাহিম সালেহ খুন হয়েছে, কালকে আপনার ভাই খুন হতে পারে, কালকে আপনার প্রতিবেশী খুন হতে পারে, তাহলে কি হবে? এভাবে কি আমরা বিচারের জন্য সবসময় দাঁড়াবো? আমাদের দাঁড়াতে হতে পারে। এই জন্য আমরা থেকে এটা চাচ্ছি যে আপনারা সকলেই আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন এবং ফাহিম সালের বিচার দাবি করবেন। আমি ইতিমধ্যে মিডিয়ার কাছে আমরা অনুরোধ করেছি, নট অনলি বাংলাদেশি মিডিয়া এবং দেশি মিডিয়াও যাতে এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে, এই ব্যাপারে যার যার সহযোগিতা আছে যদি মেরিস্টিমে আপনাদের যোগাযোগ থাকে, বাংলাদেশি এবং আমেরিকান বিভিন্ন আমাদের এই আন্দোলন প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন এবং মানববন্ধনে প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়েছেন। আপনারা দেখছেন যে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন বাংলাদেশে অধ্যুষিত এই জ্যাকসন হাইটসে সরকারের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং এই সমাবেশে ছাত্র, শিক্ষক, আবাল-বৃদ্ধ, নেতা, নারী, পুরুষ সকলে অংশ নিয়েছেন। সকলে একটাই দাবি, আর কোনো ফাহিম সালেহকে আমরা হারাতে চাই না, এবং ফাহিম সালের এই দৃষ্টান্তমূলক আমরা শাস্তি দিতে। আপনারা দেখছেন শুধু বাংলাদেশের নয়, অন্য কমিউনিটির লোকজন এখানে অংশ নিয়েছেন। এখানে সামথিং অ্যাবাউট থিং অংশ নিয়েছেন এখানে শিক্ষক, তরুণ, সকল বয়সের সবাই অংশ নিয়েছেন। আপনারা দেখছেন এখন ফাহিম সালের জন্য দোয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং দোয়া পরিচালনা করছেন মসজিদের খতিব। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب اليوم القيامة। আয় আল্লাহ তাআলা, আপনার জানা আছে আমরা আমাদের ভাই ফাহিম সালের জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি, তার সুষ্ঠু বিচারের জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। মেহেরবানি করে আল্লাহ আমাদের মজলিসকে, আমাদের এই প্রতিবাদ সভাকে আল্লাহ মঞ্জুর করেন ইয়া আল্লাহ। রব্বুল আলামিন, আজকে যেই দাবিগুলো আমরা তুলেছি
এই দাবিগুলো যেন আমরা আদায় করতে পারি সেই তৌফিক আপনি আপনাদেরকে দান করুন। আল্লাহ আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে আমাদের ফাহিম সালেহ একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। আল্লাহ এরকম আমরা যেন আর কোন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে আমাদের না হারাতে হয়। দুর্বৃত্তকারীদের থেকে আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে আপনি হেফাজত করেন। আল্লাহ আমাদের দেশকে আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন, এই দেশকে আল্লাহ আপনি রক্ষা করেন, এই দেশের মানুষকে আল্লাহ আপনি রক্ষা করেন। বিশেষ করে যারা এই আয়োজন করেছেন তাদেরকে এরকম নতুন নতুন এরকম ভালো আয়োজন করার তৌফিক আল্লাহ আপনি দান করেন, এবং যে দাবি নিয়ে আমরা সবসময় আসি সেই দাবিগুলো আমাদেরকে আদায় করার তৌফিক আল্লাহ আপনি দান করেন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি ওয়া নূরি আরশি মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। রব্বুল আলামিন পরিশেষে আপনার শাহী দরবারে ফরিয়াদ, আল্লাহ ফাহিম সালেহকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেন, তার জীবনের গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ তার পরিবারকে আল্লাহ তার পরিবারকে আল্লাহ সবরে জামিল করার তৌফিক আল্লাহ আপনি দান করেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ আপনি রক্ষা করেন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি ওয়া নূরি আরশি মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Imam Sahib. আপনারা দেখছেন এই মাত্র আমাদের ফাহিম সালেহ আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দোয়া পরিচালনা ধন্যবাদ জানাই করেছেন আমাদের শিল্পকলা একাডেমি মুনাজাত দোয়া পরিচালনা মনিকা রায় চৌধুরী, করেছেন জ্যাকসন হাইটস মসজিদের যারা এখানে উপস্থিত খতিব। আছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ। এখন এবার আপনারা আমাদের দেখছেন যে বাংলাদেশের আমরা এখানে শিল্পকলা একাডেমির ভাইস প্রেসিডেন্ট কণিকা দাস, আমরা ওনার সাথে কথা বলবো। দিদি একটু বলেন ফাহিম সালেহর হত্যা নিয়ে একটু বলেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে আমাদের যে নিয়োগে আছেন সংসদের কমান্ডার। এখন কথা বলবেন শিল্পকলা একাডেমির নবনির্বাচিত সেক্রেটারি ফিলিপ লিটন। আমরা এখন ওনারা সংগঠন থেকে আজকে অংশ নিয়েছেন আজকে ফাহিম সালেহর এই নির্মম হত্যার প্রতিবাদে। লিটন ভাই বলুন। যে নিজেও একজন কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার, এখানে একজন কমিউনিটি যে কমিউনিটি আজকে মিটিং করছি কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার একজন আমাদের বাংলাদেশ বর্তমান সভাপতি ভালো আছে। আজকে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনকে এরকম একটা প্রতিবাদ সভা আয়োজন করার জন্য। বাংলাদেশে আছেন আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আত্মার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি। তার সমস্ত গুনাহ যা করে থাকে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে বেহেশত নসিব করেন। তার পরিবারের যেন এই দেখছেন FM বেদনা শুনতে পারে, আল্লাহ তাদেরকে রহমত করেন। এখানে আমরা বাংলাদেশি যারা আছি আমাদের যে অপরের ক্ষতি হয়েছে, আমার জানা মতে আমেরিকাতে এইরকম একজন প্রতিভাবান আমাদের উদীয়মান তরুণ আমরা হারিয়েছি। সে অনেক বড় হতে পারতো, বিল গেট হতে পারতো, কিন্তু আমাদেরকে হারিয়েছি। আমরা তার প্রতিবাদ জানাই, তার সঠিক বিচার আমরা কামনা করছি। আমরা আশা করি আমরা বাঙালিরা যেন বুঝতে পারি আজকে এই লোকটা আরো অনেক হওয়ার কথা ছিল। যারা আয়োজন করেছে বাংলা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, তারা আমাদের সন্তান, তারাও উদীয়মান সেই ছাত্র সমাজ। তাদেরকে যদি আমরা আজকে সবাই আরো বেশি লোক সমবেত হয়ে আজকে এই প্রতিবাদ সামিল হই, তাহলে আমাদের বিচার প্রাপ্তিতে অনেক এগিয়ে যাব। এবং এই দেশের সরকারি যারা কর্মকর্তা আছেন তারা তাদের কান খাড়া হয়ে যাবে যে আমরা বাঙালিরা পিছিয়ে নেই, আমরা উই ওয়ান্ট জাস্টিস। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ আমাদের ভাই, আপনারা সবাই তাকে চিনেন, তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। এখন আমি অনুরোধ করবো আমাদের আমরা এখন সরাসরি কথা বলবো বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, যিনি সবসময় বাংলাদেশি কমিউনিটির যে কোনো দুঃসময় সবসময় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। তিনি কিছুক্ষণ আগে তার বক্তব্য বলেছিলেন যে ফার্স্ট ডিগ্রি এবং সেকেন্ড ডিগ্রি যে তফাৎটা নিয়েছো, আমরা এখন রহিমিয়া থেকে জানবো যে আপনি যা বলছিলেন যে সেটা একটু বাংলায় বলুন যে ফার্স্ট ডিগ্রি এবং সেকেন্ড ডিগ্রি বিষয়টা কি। ধন্যবাদ ভাইকে। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আজকের এই আয়োজন করার জন্য। আপনারা জানেন ফাহিম সালেহ একজন রাইজিং স্টার আমাদের কমিউনিটির, যে একজন ইয়াং সাকসেসফুল বিজনেসম্যান
জেনারেশন এবং যে আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে দেখাইছে কিভাবে জীবনে সাকসেসফুল হতে হয়। সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটা মানে ইয়াং ছেলেদের মধ্যে অন্যতম ফাহিম সালেহ একটা ব্যতিক্রম ধরেছিলেন, যাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারই সিস্টেম যে নাকি ফাহিম সালেহ থেকে $100,000 চুরি করেছিল, অথচ সে তাকে শাস্তি না দিয়ে পুলিশে কাজটা সম্পন্ন না করে ফাহিম সালেহ তাকে ইনস্টলমেন্টে টাকাটা পে করার সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু সে সেই সুযোগ না দিয়া তাকে নির্মম ভাবে তার খুন করেছিল। খুনি না, খুন করার পর তার বডিকে ইলেকট্রিক শ দিয়া পিস পিস করা হয়েছে। খুব মর্মান্তিক। এবং আজকে ওনার মৃত্যু, এই শাহিন সালের মৃত্যুটাকে নিয়ে অনেক গেম খেলা হচ্ছে। আমরা এই কোনো গেম দেখতে চাই না। তাকে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারে সাব্যস্ত করা হচ্ছে। দিস ইজ নট এনাফ, দিস ইজ এনাফ ফেয়ার না। কারণ সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডারে যদি তার সাব্যস্ত করা হয়, তার বয়স 21 বছর, সে হয়তো 10-12 বছরের মধ্যে আবার বেরিয়ে আসবে এবং এটা সে আবার এরকম ক্রাইম করবে। কারণ এই এত বড় শাস্তি, একটা ক্রাইমের শাস্তি সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার হতে পারে না। কাজে আজকে আমাদের ডিমান্ড থাকবে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার এবং এই ক্রিমিনাল যাতে রেস্ট অফ হিজ লাইফ যাতে সে বিহাইন্ড দ্য বার থেকে, জেলে থাকে, ও যেন আর কোনোদিন বেরিয়ে না আসতে পারে। তাহলে এই বিচারটা যদি সুস্থ বিচার হয়, তাহলে নিউ ইয়র্কে আপনার জানেন এখন অনেক ক্রাইম বেড়ে গেছে, তাহলে এটা নিউ ইয়র্কের ক্রাইমকে রিডিউস করার জন্য হেল্প করবে। তো আমরা চাচ্ছি ফাহিম সালের সুস্থ বিচার হোক এবং তাকে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারে সাব্যস্ত করা হোক এবং তাকে অন্তত তার রেস্ট অফ লাইফ যেন সে কারাগারে থাকে। ধন্যবাদ। শুনছিলেন আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহিম হাওলাদার ভাইয়ের কাছে যে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার, আপনারা যেমনটা জানেন যে সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার মানে কিছুদিনের মধ্যে সে হয়তো বের হয়ে আসবে 10-12 বছর পরে, কিন্তু ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার হোক, তার মৃত্যুদণ্ড হোক, অথবা তার লাইফ টাইম তার সাজা হয়ে যাক এবং লাইফ টাইম সে যে কোনো কারাগারে থাকে সে ব্যবস্থা করার জন্য। এবং আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাই আব্দুর রহিম হাওলাদার আপনার কাছ থেকে। আমাকে এখানে আমেরিকার অ্যাটর্নির সাথে আমার কথা হয়েছে, তো ওনারা বলেছেন যে বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ যদি এখানকার ম্যানহাটনে যে কংগ্রেসম্যান আছেন, যে স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল আছেন, যদি আপনারা তার সাথে যদি জোরালো দাবি জানাতে পারেন, তাহলে সেটা হয়তো ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারে আসতে পারে। আমি, আপনি জানেন আজকে কুইন্স বড় প্রেসিডেন্ট এরিক এখানে উপস্থিত ছিল এবং গতকাল আমরা একটা জুম মিটিং করেছি। সেখানে স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েবেন ছিল। আমরা তাদের কাছে দাবি করেছি যাতে এটাকে আপনারা জানেন হত্যাকাণ্ড হয়েছে ম্যানহাটনে, এবং ম্যানহাটন হয়তো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ক্যাপিটাল সিটি, আর ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি যে আছে ওনার হাতে কেসটা। তো আমরা অলরেডি আজকে এরিক অ্যাডমকে রিকোয়েস্ট করছি, গতকাল আমরা ডেভিড ওবেনকে রিকোয়েস্ট করেছি যাতে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সাথে কন্ট্যাক্ট করে এটাকে সুস্থ বিচার এবং ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারে সাব্যস্ত করার জন্য ব্যবস্থা করে। এবং আমি বলতেছি আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি, বাংলাদেশ সোসাইটি সহ আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি অবশ্যই ইতিমধ্যেই আমরা চেষ্টা করতেছি এবং আমরা প্রয়োজন হলে আমরা ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি পর্যন্ত আমরা যাবো, তার কাছে আমরা ডেমনস্ট্রেশন করবো এবং তার কাছে আমরা চিঠি লিখবো যাতে এই হত্যাকাণ্ডকে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারে সাব্যস্ত করা হয় এবং তার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। এবং এটা আমি আবারও বলতেছি, সে উপযুক্ত শাস্তি পেলে এখানে রিডিউস হবে, ক্রাইমও রিডিউস হবে নিউ ইয়র্কে। ধন্যবাদ। শুনছিলেন আপনার। ধন্যবাদ আব্দুর রহিম হাওলাদার, তিনি বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট। তিনি জানাচ্ছিলেন যে বিষয়টি ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার উপনীত করার জন্য ওনারা এখানকার ইলেক্টেড অফিসিয়াল থেকে শুরু করে ম্যানহাটন নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন যে অ্যাটর্নি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তার সাথে কথা বলবো। আমরা এখন কথা বলবো আজকের প্রোগ্রামের যিনি আয়োজক। আমরা এখন সরাসরি আছে 786 FM 786 চ্যানেলে। সো আমরা এখন কথা বলবো, আমরা এখন পেয়ে গেছি যে অর্গানাইজার বাংলাদেশ আমেরিকান বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউ ইয়র্কের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শেখ আলামিন। আমরা এখন শুনবো তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন আজকের এই প্রোগ্রামের। সো আমরা এখন তার কাছে শুনবো আজকের এই ওনার উদ্যোগের বিষয়ে।
আমরা সকলে দুঃখ ভারাক্রান্ত কোভিড-19 জাস্টিস ফর ফাহিম যে কিলার সে প্ল্যান করে এত নিখুঁত ভাবে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করলো তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করি, কারণ যেভাবে সে হত্যা করেছে তার লাশটা খণ্ড বিখণ্ড করে এটা খুবই মর্মান্তিক, খুবই হৃদয় বিদারক। আমরা এই আমরা আমাদের অন্তর থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাচ্ছি। নিউ ইয়র্ক স্টেটে মৃত্যুদণ্ড নাই, কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ শাস্তি প্রথম ডিগ্রি মার্ডার, যেটা আমাদের ব্রুকলিন বড় প্রেসিডেন্ট এরিক অ্যাডাম বললেন যে যেভাবে প্ল্যান ভাবে অ্যাটাক করা হয়েছে তার প্রতিভা প্রত্যেকটা জিনিস যেভাবে করা হয়েছে একটা প্রথম ডিগ্রি মার্ডারের জন্য যথেষ্ট। আমাদের সবাই যদি কমিউনিটি আমরা যদি দাবি করি তাহলে এটা অবশ্যই প্রথম ডিগ্রি মার্ডার হিসেবে সাহায্য করবে। পাশাপাশি আমরা চাচ্ছি যে মৃত্যুদণ্ড না হলেও লাইফ সরকার হয়, যেটা হচ্ছে 2-1 বছর মধ্যে আসে। শাস্তিটা দাবি করা হচ্ছে যে তার মেন্টাল ইস্যু এটা ওটা বিভিন্ন জিনিস লেম এক্সকিউজ দিয়ে 2-3 বছর পরে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার একটা পায়তারা করা হচ্ছে। এই জন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদী কর্মসূচি দিয়েছি বাংলাদেশ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাইফ ইন প্রিজন ফার্স্ট ডিগ্রি এটা আমাদের শেষ না, এটা আমাদের ফার্স্ট প্রতিবাদ। সামনে আমরা আয়োজন করবো এবং পাশাপাশি আমরা ধন্যবাদ জনাব শেখ আল আমিন। আমরা শুনছি আপনারা দেখছেন যে আমরা শুনছিলাম আজকের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভের আয়োজক বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউ ইয়র্কের সভাপতির কাছে আমরা আজকে শুনছিলাম ওনার বিষয়ে কথা। হয়তো আমাদের বাংলাদেশকে আরো উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারতেন। মাত্র 33 বছর বয়সে একটি সম্ভাবনাময় স্বপ্নকে হত্যা করা হয়েছে। তাই আমরা আজকে এখানে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাই এই ফাহিম সালের মতো আর যেন কোনো সন্তানকে প্রাণ দিতে না হয়, আর যেন কোনো সন্তানকে আমরা এভাবে হত্যা না করা হয়, এবং ফাহিম সালের হত্যাকারীকে যাতে এদেশে যেহেতু ফাঁসির অর্ডার নেই সেহেতু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক এই দাবি রেখে, এবং ফাহিম সালের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করে দেখছেন আপনারা দেখছেন যে ফাহিম সালের প্রতিবাদে আজকে উত্তালেই জ্যাকসন হাইটস এর নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশ এরিয়া এবং বাংলাদেশের সব বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন আজকে এই প্রোগ্রামে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন। আপনারা দেখছেন যে এই আজকের এই প্রতিবাদ থেকে সবার একটাই দাবি উঠেছে যে ফাহিম সালের হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে, আর কোনো ফাহিম সালেকে যেন আমরা হারাতে না চাই, আর এমন নৃশংস হত্যার জন্য শিকার না হতে সবাই আমরা নিরাপত্তা চাই। এবং এই আপনারা জানেন যে আমাদের FM 786 এ আমরা সবসময় আমরা ফাহিম সালের হত্যার প্রথম থেকেই আমরা সবগুলা প্রোগ্রাম কভার করে আসছি, সবগুলা সভা সমাবেশ প্রতিবাদ এবং সবগুলা নিউজ কভারেজ করে, এবং আমি আপনাদেরকে সর্বোচ্চ আপডেট খবরটা দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতে চেষ্টা চালিয়ে দেবো। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।